ਉਸੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ है ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅत नहीं समझ आ रही मैं समझाओ तो सही आप रिश्तेदार हैं कि भाई हैं भाई तो ऐसे नहीं कहता अपनी बहन को कि मेरी भैन ना फलाने मुंडे दा तलक है केड़ा तलक है भाई सानू भी समझा दे मैं तो उन्हें दे ਵਿੱਚ ਕੋ ਆਣ ਜਾਣ ਮੇਰਾ मैं दस ते देना हो सके ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਭਰਾ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या नाम है आपका अब्दुल सत्तार अब्दुल सत्तार क्या करते हो कारोबार मैंने मजदूरी व्यापार का काम है कितने बच्चे हैं 7 बच्चे बहनें कितनी है बहनें 3 बहनें कितनी कितनी सी हैं छोटी हैं बड़ी हैं बड़ी हैं आपको आप शादीशुदा अच्छा कातियां के बहना बहना हमशीरा 3 हैं आपको अपने घर से अपने अपने घर से ने ठीक है ए कार किदा है ए कार मेरी हमशीरा का सी विशकार में का शरीफा दा कार है शरीफा दा नाम शरीफा ही है शरीफा उर्फ सफिया अच्छा शरीफा दी उम्र कितनी है मतलब 30 साल तो 30 साल तो ज्यादा है अच्छा ठीक 40 साल 35 साल 35 40 कर लीजिए ठीक है शरीफा दे कितने बच्चे ने उनके 3 बच्चे सी 3 बच्चे ने एक बच्ची सी अच्छा ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ठीक है 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਵੇਂ ਮਕਸਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ शरीफा दी कितनी शादियां ने शरीफा की 2 शादियां ने दोनों नहीं चल सकियां नहीं चल सकी दोनों खत्म हो गईयां ठीक है इस घर च रहंदी सी इस घर च खर्चा पानी किवें पूरा हुंदा सी बस वो को बच्चे कमा रहे सन को आप ही मेहनत मजदूरी कर रही ये गाड़ियां कर रही है अच्छा की दिहाड़ी करदी है यो आ को मकसद जेड़ी लभ जांदा इते काम मसलन बुढ़ियां नु केड़ा काम लभदा है बंदियां नु ते काम लभदा बुढ़ियां नु केड़ा जी वो मकसद दवाई पानी या मक्की लानी या ठीक है जमीनों पे काम करती थी ओके शरीफा नु कत्ल करता है की मामला की है मामला सारे जेड़ा हुन अगे आ रहा ना वो बंदा आंदा सी भी मैं शादी करना चाहता सी केड़ा बंदा जेड़ा कातिल है अच्छा एक कत्ल हुंदा है एक मकसद गुनाह हुंदा है वो जुल्म पे कीते नहीं जुल्म ते कीता है गलत कीता है कत्ल नहीं करना चाहिए क्यों कहंदा सी वो बंदे दा की नाम है उनका नाम नहीं पता है ज़हन तो नहीं आ रहा तनवीर की करता है क्या करता है तनवीर का ये नहीं पता सी भी की करता है आपको नहीं पता नहीं आपको नहीं पता अच्छा आपको तनवीर का भी नहीं पता तो तनवीर इस घर में आता जाता था आता जाता क्यों ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਰੋਟੀ ਜੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਚੋਰੀ में ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਾਂਦ ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਰਾਂਦ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ लड़ाई में बेटा पकड़ा हुआ था पुलिस ने अच्छा फिर ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਨੂੰ ਉਸ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ है ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ मेरी गल पहले सुनो आपकी बहन का बेटा थाने में पकड़ा हुआ था लड़ाई झगड़े केस में माँ थी रोटी लेके जाती थी तनवीर कहाँ से आ गया तनवीर ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਬੇਦੀ थाने ठीक है ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਬਣ ਗਿਆ वाकिफ हो गया मुल्जिम तो हवालात तो फिर ओके पॉइंट टू बी नोटेड ਇੱਥੇ ਆਇਆ
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਣ ਜਾਣ ਉਸ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਸੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਾ ਸੀ ਭਰਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਮਝੋ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜੰਮੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਰਾਇਆ ਸੀ नहीं ना मतरेया सी थे ना पंजवा सी थे नहीं था भाई इन्ना ही बनाया भाई नहीं था इन्ना ही बनाया शौहर था नहीं जी नहीं साढ़े बेटा था कुछ भी नहीं बेटा था नहीं कुछ भी नहीं है तो फिर क्या था तो उन्होंने कितनी उम्र है आपकी मेरी 55 साल 55 साल उम्र है दाढ़ी चिट्टी हो गई है की लगदा सी घर च केड़ा मर्द आंदा है शौहर बाप बेटा भाई को भांजा भतीजा गैर मर्द कैसे घर के अंदर आता है यार मर्द सारे होना चाहिए इसकी तो ना सकने अभी आप भाई हैं आप भाई हैं शरीफा के शरीफा जवाब दें मेरी बात का इस घर में गैर आदमी क्यों आता था गैर आदमी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਾਤ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ कि मेरी बहन ने तलक बना लिया फलाने नाल आप रिश्तेदार हैं कि भाई हैं भाई तो ऐसे नहीं कहता अपनी बहन को कि मेरी बहन ना फलाने मुंडे दा तलक है ਕਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਆਣ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਣੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਭਰਾ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਣ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਦਈ ਕਾਹਦੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ हो सकता है मुझे बात नहीं समझ आ रही मैं समझना चाह रही हूँ क्योंकि इनको उर्दू नहीं समझ आती है तो मुझे मजबूरन ये हार्श वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं दस ना फिर मुदई किवें बनिया मुदई सर जदों उन्हां दा जुल्म होया पे ਅਸੀਂ मुदई कौन जुल्म होया है औरत ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਂਦਿਆਂ मैंने नहीं मैं तो पहली बार पहली बार तुम भाई हो सके भाई हो तुम्हें पता ही नहीं है अपनी बहन के घर का नहीं मैं यार तुम्हें अपनी बहन के घर का ही नहीं पता मैं ये 2 दिन वास्ते दोस्त 2 दिन पहले था मकान 2 दिन पहले इस घर में आई है अच्छा तो इस घर में जब आई है तो ये मकान किसने ढूंढ के दिया है मैंने आप ही ढूंढ आना आप ही लभ लिया आप लभ्या सो जो मकसद है भी कारोबार नंदा मोहल्ले दा ठीक है जिथे पहले रहंदी सी उथे आन जान सीगा तेरा नहीं मेरा इथे भी नहीं होना मैं उथे भी नहीं सी मैं एक बार आया ते आया राखपुर पहले पास किवें दा भरा है अच्छा नहीं मेरा आधा भैन दा बंदा कोई नहीं सरते ओदे घर नहीं जांदा तेनू पता नहीं है मेरा किसी कोल भैन भरा कोल आम जान एडा कोल क्यों मैं आधे काम में जाम की वजह की है आधे काम में किवें कत्ल होई है कत्ल होण होई ओ तां सारे जान नु पता है भी ओ नहीं ते कत्ल होईयां ने मेनू नहीं पता मेनू ते दस दे कत्ल होईयां ने इतिहास अंदर 3 लाशां ठीक है वो टाइम असी भी आए हैं इधर साइड पे होके खड़े हो इधर 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 पीछे कहाँ जाते हो इधर आ जाओ हाँ बताओ कैसे कत्ल हुई रात दिन मकसद है वाले 4 बजे 45 मिनट कत्ल हुई अच्छा किसने मारा तनवीर ने मारा क्यों मारा ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਦਈਆ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਹੈ ਵੀ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ आपका क्या नाम है बारिश अली भाजी। बारिश अली आप यहीं रहते हैं हाँ जी भाजी नाल दा मेरा घर। सात वाला घर हाँ है जी। उर्दू समझते हैं आप मैं पंजाबी भाजी। मैं उर्दू बोलूं तो आपको समझ आएगी कि पंजाबी आ में बात जाएगी, करो आ आ जाएगी यहाँ पे ये खवातीन रहती हैं क्या करती थी ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ठीक ਤੇ है 24 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ कितनी ਮੇਰਾ- आवाज ਫੈਰਾਂ ਦੀ। अच्छा ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ इस ਦਿੱਤੀ। घर में कौन कौन आता जाता था ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है मालिक ਇਹ- मकान ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਸਲ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪੇਟੀਆਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ठीक है ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਆਇਆ ਹੈਗਾ अच्छा ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ठीक है ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ नहीं ਤਕਰੀਬਨ नहीं नहीं एक मिनट किसने 15 पे फोन करते हुए आधा ਇਹ घंटा ਲਿਆਸ ਨੇ इलियास कौन है ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मालिक मकान ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ वो क्यों नहीं कॉल कर रहा था ਉਹ ਆਪ ਘਬਰਿਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬਾਜੀ। अच्छा जाहिर है इंसान आम बंदा ਹਾਂਜੀ, डर ਉਹ ਆਪ जाता है घबराया। खौफजदा हो जाता ਹਾਂਜੀ है ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ कितने किराए पे है ये कमरा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ। आप कब से रहते हैं यहाँ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। इनको यहाँ रहते कितना अर्सा हुआ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਜੀ